مرحبا بكم، شكرا على تلبية الدعوة. أحسن ما نفتتح به هذا المجلس الكريم آية بينات من ذكر الحكيم يتليها علينا الطالب يوسف مرضي، دكتور ماستر الدراسات الإسلامية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. على إشارتنا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le représentant de l'ambassade de France، السادة أعضاء اللجنة المنظمة، السادة الأعضاء المشاركون في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة وكلية العلوم بوجدة ومركز علوم الماء والبيئة للشرق ووكالة الحوض المائي لحوض الملوية وجمعية أصدقاء البيئة بوجدة وجمعية فقط من أجلك وجمعية ملوية للبيئة والتنمية، ضيوفنا الكرام، طلبتنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، أرحب بكم جميعا برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة
ويشرفني ويسعدني كثيرا أن تكون كلية الآداب والعلوم الإنسانية ضمن المشاركين في هذه الندوة حول مشروع من أجل تدبير مستدام للموارد المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي لملويه وساحله. يقول سبحانه عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء صرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الحفاظ على استعمال الماء بطريقة مقننة ولو كان وفيرا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية الماء وأهمية الحفاظ عليه، ولذلك وجب تدبيره وتدبير ممرات جريانه، لأنه أينما مر تكون الحياة ويكون التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. ونهر ملوية كما نعلم نهر معرض لمخاطر كثيرة، بل هو يعيش ضمن أزمة هذه المخاطر، حيث توالي سنوات الجفاف بالإضافة إلى الإسراف في استغلال ما تبقى من مياهه ومناطقه الرطبة، مما يؤدي إلى فقدان التنوع والتوازن البيئي ضمن شريط جريانه. ولذلك جاءت هذه الندوة لتسلط المزيد من الضوء على المخاطر التي تواجه نهر ملوية وتدارك ما يمكن تداركه حفاظاً على التوازن البيئي لهذه المنطقة. وفي الأخير أجدد شكري لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء العلمي، كما لا يفوتني أن أعبر عن تقديري للغايات النبيلة التي يسعى إليها السادة الأساتذة والباحثون والجمعيات عن تلبيتهم الدعوة للمشاركة في هذه الندوة. وأشكركم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les professeurs, les chercheurs, les étudiants, les représentants de la société civile, des institutions publiques et privées. L'Institut français du Maroc à Oujda se réjouit de participer à ce colloque et de représenter le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France pour le lancement du projet pour une gestion durable des ressources hydriques et de la préservation de la biodiversité aquatique du site d'intérêt biologique et écologique de la Moulouya et de son littoral, porté par l'espace de solidarité et de coopération de l'Oriental. Ce projet contribuera au renforcement du tissu associatif de l'Oriental, région dont le rayonnement dépasse les frontières nationales. Il nous semble essentiel que l'ambassade de France puisse soutenir des initiatives visant à améliorer la gestion durable des ressources en eau dans cette région riche en biodiversité. Le soutien de l'ambassade de France à ce projet s'inscrit dans sa volonté de maintenir des liens étroits et durables avec les acteurs de la société civile. Le pôle gouvernance de l'ambassade de France accompagne notamment les organisations de la société civile sous deux formes complémentaires, un appui financier et un appui technique. Notre objectif est double, contribuer au renforcement des compétences de la société civile et permettre aux organisations de la société civile de concrétiser leurs initiatives en lien avec les objectifs de développement durable. Pour ce faire, le pôle gouvernance lance chaque année un appel à projet. Le dernier a été lancé au début de l'année 2024. Le projet sur la Moulouya et le littoral, porté par l'ESCO, a été retenu parmi 100 candidatures reçues. Le montant de la subvention permettra à l'ensemble des acteurs du consortium de mener à bien le projet. Au total, seuls 7 projets ont été sélectionnés, couvrant au moins 5 régions du Maroc et bénéficiant à des milliers de personnes dans les zones rurales et urbaines. Le thème retenu pour l'appel à projet de cette année, eau et biodiversité, s'inscrit dans le contexte où le Maroc fait face à l'une des pires sécheresses de son histoire, créant de nombreux défis liés au stress hydrique. La gestion des ressources en eau, face aux défis de la sécheresse et de la pollution des eaux marines et continentales, constitue une priorité de l'action de la France, tant dans son partenariat avec le Maroc qu'à l'échelle mondiale. L'appel à projet eau et biodiversité, lancé en 2024, s'intègre pleinement dans cette démarche en synergie avec d'autres actions menées par l'équipe France. Depuis 1992, soit plus de 30 ans, l'Agence française de développement a investi environ 1 milliard d'euros
pour améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement au Maroc. Cela montre tant l'importance que la pérennité de cet investissement. Le SCAC, Service de coopération et d'action culturelle, s'engage également activement dans le domaine de l'eau à travers différentes initiatives. Pour donner quelques exemples, la toute nouvelle saison culturelle 2024-2025 de l'Institut français du Maroc, intitulée « Le Vivant », a été lancée il y a plus d'une semaine. Cette thématique du vivant intègre bien entendu les thématiques de l'eau et de sa préservation. Le prochain forum méditerranéen des jeunes leaders à Essaouira, piloté par le pôle gouvernance, se tiendra en avril 2025 à Essaouira. Son thème sera axé sur les mers et les océans. Enfin, la 7e édition du festival annuel Les Océanes, porté par l'Institut français d'Essaouira, se tiendra pour sa part en mai 2025. Le Maroc a accueilli en octobre 2024 à Tanger la 2e édition du Blue Africa Summit. La France organisera à son tour en juin 2025 la conférence des Nations Unies sur l'océan. Cela montre la convergence de nos priorités à l'échelle internationale. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Maroc et l'Institut français du Maroc à Oujda sont très honorés d'être parmi vous ce jour et vous souhaitent un excellent colloque. Je suis certain que notre projet aura beaucoup de succès avec l'encadrement et le conseil technique de l'ambassade française, le plan de gouvernance, avec le consortium qu'on a, avec beaucoup des autorités locales d'une part, les institutions officielles d'autre part, et la société civile présente. L'Institut français à Oujda et votre institut, et bien évidemment toutes les collaborations, toute la co-construction qui peuvent avoir lieu sont chèrement attendues de notre part, donc ouverts à toute discussion et à tout accueil sur différents sujets, bien évidemment, dont celui-ci, dont on a déjà parlé par le passé et qui est un sujet, j'ai envie de dire, bien évidemment d'intérêt national pour le Maroc, mais aussi à l'échelle mondiale. On sait, je pense qu'on va nous en parler, toute la difficulté, toute l'importance liée aux crises de cette sorte. Donc voilà, l'Institut français qui représente l'ambassade de France ici sur le territoire, avec la consule honoraire bien évidemment, sont pleinement à la disposition de tous ces projets ambitieux et de grande importance. Donc ce mot, c'est au nom du comité d'organisation qui encadre tous les membres du consortium. L'escriture est en français, la version arabe elle est dans votre dossier, à côté de vous. La région de l'Oriental, à l'instar de plusieurs régions du Maroc, a connu une succession d'années de sécheresse et une baisse drastique des réserves d'eau superficielles et souterraines. Les retenues des barrages construits le long de la Moulouia ont vu le retenu baisser de façon alarmante. Par ailleurs, toutes les nappes souterraines dans le bassin versant de la Moulouia ont été surexploitées et épuisées pour compenser le manque des eaux superficielles destinées à l'irrigation et à l'eau potable. Dans ce contexte de manque de pluie et d'épuisement des stocks d'eau au niveau des barrages et des nappes phréatiques, il a été constaté que les citoyens ne sont pas bien informés de la gravité de la situation et continuent de se comporter envers cette ressource vitale comme par le passé. Alors, comme si l'eau est encore largement disponible en comparaison avec les années 60, en plus, la politique publique concernant le domaine agricole n'a pas changé. On assiste même à la création de nouveaux périmètres irrigués dans la région et l'introduction de nouvelles cultures qui exigent un nouvel apport supplémentaire d'eau qui n'est plus disponible, cette eau qui n'est plus disponible. Donc le projet s'est fixé parmi ces objectifs d'inciter les décideurs
à revoir ses politiques publiques en fonction des eaux disponibles, ce qui est logique. À la suite de ce comportement des utilisateurs des ressources en eau et des politiques publiques suivies, plusieurs infrastructures ont été installées pour accentuer le prélèvement des eaux de la Moulouia, principale rivière qui dessert la région de l'Oriental. De même, plusieurs forages pour pomper les eaux souterraines ont été réalisés. Ces agissements risquent d'assécher le débit écologique de la Moulouia. En fin de compte, ils l'ont asséché. Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Le débit écologique de la Moulouia est porté atteinte aux écosystèmes aquatiques et à la biodiversité du site de la Moulouia. Un risque majeur qui existe et qui se pose sur le plan quantitatif est celui des prélèvements qui peuvent se produire en amont pour satisfaire les demandes en eau des populations et des activités liées aux besoins du développement, l'AEP, l'agriculture, les mines, l'industrie, le tourisme. Donc, pour étudier l'impact de ces facteurs et tenter d'éviter ces risques, ce séminaire est organisé dans le cadre du projet financé par l'ambassade de France au Maroc, ce jour du 12 octobre 2024, dans cette très belle salle Nida Salam de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Oujda, par l'espace de solidarité et de coopération de l'Oriental et ses partenaires du consortium, l'écolo-plateforme du Maroc du Nord, l'Association des Amis de l'Environnement d'Oujda, l'Association Juste pour Toi, l'Association Moulouia pour l'Environnement et le Développement de Cap-de-l'Eau, l'Université Mohamed Ier, Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Oujda, la Faculté des Sciences d'Oujda, le Centre de l'Oriental des Sciences et des Technologies de l'eau et de l'Environnement, l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouia, la Direction régionale des eaux et forêts, l'Office régional de mise en valeur agricole de Berkane, la municipalité d'Oujda, la Direction provinciale de l'éducation à Oujda et les lycées de Cap-de-l'Eau et le lycée d'Ibn Sina de Berkane. Ce séminaire réunira des décideurs, des universitaires, des experts, un large public que vous êtes, composé de doctorants, d'étudiants, des élèves, des acteurs de la société civile et des médias. Le séminaire va comporter 2 panels. Le premier va concerner le stress hydrique et la gouvernance de gestion et ressources en eau au niveau de la région de l'Oriental, qui sera modéré par Dr Khiyar, l'ex-DPA de Oujda et actuellement coordinateur du projet IHIA et fervent donc acteur dans la région de l'Oriental. Et le deuxième panel sera modéré par M. Younes Znasni concernant la biodiversité dans la région de l'Oriental. Je vous remercie une deuxième fois pour votre présence et pour avoir donc assisté à ce séminaire. Merci beaucoup. Donc, je demande donc au panel de se présenter pour profiter de leur connaissance et de leur information pour nous aider à comprendre cette problématique de l'eau et surtout les leçons à tirer de cette expérience que nous avons vécue et que nous vivons actuellement. Donc, M. Khiyar.